The show is sponsored by Ashoka Tandoori Range. Enjoy the Indian taste. ਨਿਊਜ਼ ਓਨਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇ ਇਟਲੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਟਲੀ ਮਿਲਕ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ। Buongiorno to my friends in Italy and a very good afternoon to my friends in India. I'm honored and privileged to be a part of this Indo-Italian business mission on food processing. It is indeed an honor to be here amongst all of you in these difficult times. I hope you're all keeping good health and are safe wherever you are. As we meet during these difficult times, I'm sure we all understand the challenges as well as the new opportunities that this new environment is providing. I think Italy and India have a very warm bond and relationship for over 70 years. And I myself had the opportunity to enjoy the warmth of the Italian people in 2016, as well as enjoy the hospitality of your government while I was there. I also had the opportunity to meet your Vice Minister in the food processing sector as well. And in 2017 World Food India, we were happy to welcome 24 companies from Italy who partnered with us in World Food India as our focus country. I believe the times today offer a range of opportunities to all of us. While we struggle to cope with these difficult times, but I think these times also give us an opportunity where the global supply chains are changing. People are looking to realign themselves. They are looking at new countries to source from. And when we talk about the food processing sector, I think this immediately makes India and Italy as natural partners where we can come together and open up new doors for these new opportunities. I'm happy to say that the food processing sector in India is considered one of the champion sectors because it's been growing. If we look at just the foreign direct investment in India, the increase last year was a whopping 44% more than the previous year. It's one of the champion sectors today, even more so because I believe that during these COVID pandemic lockdown times, India has opened up to the importance of ready to eat and frozen foods. I'm sure you all realize that in India we have a culture of cooking fresh food with our hands, and that's what was the tradition. But now with the lockdown, where more and more people are turning towards easier ways of cooking, ready to eat gives umpteen opportunities which did not exist earlier. Between our two countries, where I'm sure Italy has one of the largest Indian diaspora in the European Union in Italy, and I know that from my state of Punjab we have a huge diaspora which takes care of the rural economy of Italy, be it in the dairy sector, be it in the farming sector. I know many of my brethren from here who are settled in Italy and have very warm ties with the Italian people and help in growing their rural sector, the agriculture sector as well.
I think that's where I feel new opportunities lie. You all know that India is one of the largest producers of food in the world. We are the largest producers of fruits, vegetables, cereals, the second largest producers of meat and marine. And with a local population of 1.3 billion people, I think, like I often say, the entire Europe population put together is probably equal to just 2 or 3 states of India. That's how huge our population is. So this 1.3 billion people, of 2/3 of them being young with growing incomes. In fact, by 2025, our average age will be 29 years. We will be the youngest nation in the whole world. And this is going to remain so till 2070. So a young India with a growing middle class, with disposable incomes at their disposal and ready to eat, being the new growth sector for our country. ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 307 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਤਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਜੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਵੀ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੰਦੀਪ ਹੋਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਠ, 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਟਿਵਾ ਭੰਨੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਖੈਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੱਚੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਘਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਭੰਨ ਗਏ, ਗੇਟ ਭੰਨ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨੇ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਜੇ ਉਰੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 880 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਆਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। AR ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, AR ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 900 ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ।
ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਨ ਲਿਸਟ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੁਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ MLA ਦੀ ਇੰਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਟੂ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 650 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਹੈ, 250 ਵੋਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਹਲਕੇ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 900 ਵੋਟ ਦੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ। ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਂਡੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟਾਂਡੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਮਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ RO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗੇਗੀ। AR ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ 16 ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਸਟਾਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ RO ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਸਟ? ਲਿਸਟਾਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲਿਸਟਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ? ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਮਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਚੋਣ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਮਤੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ? 6-7 ਮਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਮੀਡੀਆ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਆ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੇਟ ਤਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ 220 kV ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है क्योंकि अंदर अजय विजिबल नहीं है कोई भी चीज़, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਰੀਅਲ ਕਾਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ। ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੀ 11 kV ਫੀਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫੀਡਰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ,
ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਟ ਦੀ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਾਈਟ ਅਜੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਫੀਡਰ 16-17 ਫੀਡਰ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡੈਮੇਜ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਣ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ 2 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜੋ 11 kV ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਸੀਬਲ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਕੇ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੈਨਲਸ ਹੈ ਇਨਕਮਰ ਐਂਡ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਜੋ ਲੋਡ ਹੈ ਲੋਡ ਦੂਸਰੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਲੋਡ। ਲਾਈਟ ਜਿੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਸੀਬਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਰਸ ਤੇ ਲਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। This show is sponsored by Ashoka Tandoori Range. Enjoy the Indian taste. This show is sponsored by Ashoka Tandoori Range. Enjoy the Indian taste. ਚਾਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ SDM ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੱਡਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਦਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਜਪੁਰ, ਚੰਦਪੁਰ, ਹਰੀਆਲ ਵਗਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੌਕ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ DC ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੰਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਾ ਗਏ। SDM ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ SDM ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਕੰਨੂ ਗਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਵੱਲੋਂ ਫਲੱਡ ਵਰਕ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਲੀਫ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਫਲੱਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਫਲੱਡ ਵਰਕਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਝੂਠੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਂਬੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਐਸਪੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਗਲ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸਪੀਡੀ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਨੰਗਲ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 142 PS ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 105 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ DSP ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, SHO ਨੰਗਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 105 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 75% ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮਗਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਪੱਟੀ ਸਮੇਤ 400 ਲੀਟਰ ਲਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਮੁਖੀ SHO ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ASI ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਮੇਗਾ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲੂ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਪੱਠੀ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਮੇਗਾ ਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਵਾਸੀ ਮਾੜੀ ਮੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 400 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 121 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 6114 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰ ਪਛਾਣ? ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 22 ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ। CBSE ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨਹਦ ਗਿੱਲ ਨੇ 99.4% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। रिजल्ट बहुत अच्छा है, 99.4% आए हैं। अगर बेस्ट 5 लें उस मेन सब्जेक्ट्स के 98.6 हैं। पूरे साल कंसिस्टेंसी रखी थी बट रिजल्ट ऑफ कोर्स डाउट रहता है, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, बट बहुत खुशी हुई। क्रेडिट ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया। मैंने ट्यूशन बिल्कुल नहीं लगाई थी 10th तक एंड टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सपोर्ट करा और बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर करे थे। फ्यूचर मैंने अभी मेडिकल लिया और मैंने बहुत अच्छे होप है कि गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना है। बेस्ट 5 में 99.2 और अगर मेन 5 देखें तो 98.4। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल था। जब भी हम चाहते थे कि डाउट्स हैं या कुछ है, उन्होंने हमेशा टाइम दिया है हमें। दे नेवर सेड नो टू अस। और आई रिकमेंड कि स्कूल क्लासेस नहीं मिस करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम परसुइंग नॉन मेडिकल एंड आई एम ट्राइंग टू गो टू IIT, then I'll go for civil services. Best of 5 I have got 99% and otherwise 98.2%. I would give to my teachers सारी supportive faculty है, most of all my parents and सबसे ज़्यादा important the God.
अभी आई एम गोइंग फॉर मेडिकल एंड आई वुड लाइक टू गेट अ गवर्नमेंट सीट, अच्छी सी सीट बन के ऐसी पोजीशन पे वेयर आई कैन मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਅੱਜ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸੜਕ ਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ 1.5-2 ਏਕੜ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਹੈ 48 ਜੰਗਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 550 ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 5.5 ਸਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਇਹ ਅਣਜੀਵਾਂ ਜੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 50 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਛਾਂਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਲਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਬੂਟਾ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 600-700 ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੈਸੇ 1999 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੂਟੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵੀ ਸਾਰੇ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੱਖੀ ਰਾਖਵੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 50-60 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇ ਇਟਲੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। This show is sponsored by Ashoka Tandoori Range. Enjoy the Indian taste.